Hello everyone, Nepali students YouTube channel started a free online tutorial series for grade 12. I will highly recommend this series to watch by every students of grade 12 who have chosen computer science as an optional subject. NEV just published a new curriculum of grade 11 and 12. So this is the tutorial series for grade 12 computer science. Let me start by saying a few words of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Myself, Deepak Bhatta, a computer science lecturer. Okay, let's get started with Unit 4, which is Programming Part 2. And on this unit, we will focus on functions in C. So here are the outlines which we will cover on this video. Define function, advantages of using function, function declaration and function definition, parameters and return types. So let's jump on to the next slide, which is a definition of a function. Simply, a function is a block of code which only runs when it is called. So यो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कोड जुन चाहिँ फंक्सनमा लेखिएको छ त्यो फंक्सनलाई हामी जुन ठाउँमा कल गर्छौं त्यो फंक्सन भित्र लेखिएको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न पाउँछौं. So this is the concept of code reusability. So a function is a group of statements that together perform a specific task. Every C program has at least one function which is main function. So तपाईहरुले 11 क्लासमा प्रोग्राम बनाउनु भएको थियो होला धेरै C प्रोग्राम को. So त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ एउटा फंक्सन युज गर्नु भएको थियो, that is nothing but that is main function, which is a predefined function of a C program. You can pass data known as parameters into a function. So तपाईहरुले डेटाहरु चाहिँ पास गर्नु छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी प्यारामिटर्स मा पास गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी प्यारामिटर्स भन्छौं. Functions are used to perform certain actions and they are important for reusing codes. Define the code once and use it many times. So next slide is the example of a function. Suppose you are building an application in C language and in one of your programs you need to perform a same task more than once. In such case, you have two options. Use the same set of statements every time you want to perform the task. Create a function to perform the task and just call it every time you need to perform that task. So यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ दुईवटा चाहिँ केस दिएको छ. एउटा केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि use the same set of statements every time you want to perform the task. एउटा set of statements छ, त्यो set of statements लाई चाहिँ तपाई चाहिँ कुनै अर्को टास्कमा, कुनै अर्को प्रोग्राममा, कुनै अर्को ठाउँमा चाहिँ लिएर चाहिँ युज गर्दै हुनुहुन्छ नि चाहिँ त्यसलाई तपाईले चाहिँ रिपिटेडली युज गर्नु पर्यो कपी पेस्ट मेकानिजमबाट. सो अर्को छ क्रिएट अ फंक्शन्स टु परफर्म दैट टास्क एन्ड जस्ट कल इट एभ्री टाइम यु नीड टु परफर्म दैट टास्क. कुनै पनि सेट अफ स्टेटमेन्ट्स लाई चाहिँ युज गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई अब हामी चाहिँ फंक्शन्स को थ्रुबाट चाहिँ युज गर्छौं. फंक्शन्समा राखेर त्यो फंक्शन्सलाई चाहिँ हामीलाई कुनै ठाउँमा चाहिँ कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा अटोमेटिकली चाहिँ त्यो फंक्शन्स भित्र लेखिएको स्टेटमेन्ट्सहरु चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ चाहिँ कल हुन्छ. So the best one is using option B is a good practice and a good programmer always use functions while writing the C program. So A, we will not use the case A, we will use only case B. So we will use case B. So what are the advantages of using function? To improve the readability of the code, improves the reusability of the code. Same functions can be used in any program rather than writing the same code from scratch. Develop an applications in module format. Debugging of the code would be easier as errors are easy to be traced. Code optimization, reduce the size of the code. No need to write a lot of code.
सो यसमा चाहिँ मेन कन्सेप्ट भनेको यो हाम्रो एडभान्टेजेस अफ फंक्शन्समा चाहिँ रिडेबिलिटी अफ कोड हो। सो रिडेबिलिटी अफ कोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि मोड्युल फर्मेटमा चाहिँ हामी चाहिँ फंक्शन्सहरु चाहिँ डेभलप गर्छौं। सो मोड्युल बेसिसमा भएको हुनाले त्यो कोडहरु चाहिँ रिडेबल छ। सो रियुजेबिलिटी अफ द कोड, तपाईले एउटा फंक्शन्स बनाउनुहुन्छ, त्यो फंक्शन्समा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो सेट अफ स्टेटमेन्ट्सलाई चाहिँ लेख्नुहुन्छ एन्ड यु सिम्पली कल दैट फंक्शन्स टु एनीवेयर टु रिड दैट स्टेटमेन्ट। सो डिबगिङ गर्न सजिलो छ। मोड्युल बेसिसमा भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि एररहरु चाहिँ रेक्टिफाई गर्न छ। सो इट इज इजी टु डिबग एन्ड कोड अप्टिमाइजेसन छ। साइज कोडको साइज चाहिँ रिड्युस भएर जान्छ बिकज अफ द हेल्प अफ फंक्शन्स। फंक्शन्स किन युज गरिरहेछ त हामी चाहिँ त्यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरु चाहिँ कुनै पनि मल्टिपल टाइम्स चाहिँ रिपिट गर्नु छ त्यो ब्लक अफ कोडलाई भनेपछि त्यसलाई हामी फंक्शन्समा सिम्पली implement garchhau। So the functions declaration and definition. A function consists of two parts: function declaration prototype and function definition. So a function prototype is simply the declaration of a function that specifies function name, parameters and return type. It does not contain function body. Function declaration, function prototype मा हाम्रो चाहिँ तीनवटा कुराहरु हुन्छ, simply function name, parameters and the return type। यसमा चाहिँ कुनै पनि बडी अफ स्टेटमेन्ट्स एक्जिक्युट हुँदैन। नर्मली चाहिँ फंक्शन डिक्लेरेसनहरु बिफोर द मेन फंक्शन्स चाहिँ हामी चाहिँ डिक्लेयर गर्ने गर्छौं, प्रोटोटाइप। सो फंक्शन डेफिनेसन भनेको अ फंक्शन डेफिनेसन इज अ ब्लक अफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। दिस फंक्शन्स आर नोन एज अ यूजर डिफाइन्ड फंक्शन्स। इट इज बडी अफ द फंक्शन्स कोड टु बी एक्जिक्युटेड। यो फंक्शन डेफिनेसनमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्शन क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यो युजर डिफाइन्ड फंक्शनको मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो कोडलाई एक्जिक्युट गर्ने चाहिँ जो मेन लजिक हो त्यो मेन लजिक चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ। So when a function is called, the control of the program is transferred to the function definition and the compiler starts executing the codes inside the function body of the function. So तपाईले चाहिँ कुनै पनि फंक्शनलाई कल गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको ट्रान्सफर हुन्छ फंक्शन डेफिनेसनमा। अनि फंक्शन डेफिनेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि लजिक हुन्छ, तपाईको चाहिँ जो कोड हुन्छ, कुनै स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ र टर्मिनेट गर्छ, फेरि ब्याक टु दी तपाईहरुको चाहिँ मेन प्रोग्रामको फंक्शनमा जान्छ। सो यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल बनाएको छु। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के डेमोन्स्ट्रेट गर्ने एक्जाम्पल छ त तपाईहरुको चाहिँ नेम एन्ड तपाईको डेजिग्नेसन। We have used the word profile at the three places. Here you can see the profile here, here and here. So what are these? We will discuss later on. So here we have defined two functions. Main function, which is a predefined function, and second one is profile function, which is a user defined function. In fact, we have used the word profile at three places in the program. Let us understand the meaning of each of them. So first, this profile function. So this profile function is the function prototype declaration, that is profile function, is a function which after completing its execution does not return any value. So it does not return any value because we are using a void as a return type. So void doesn't return a value in C program. So void ले चाहिँ कुनै पनि value return गर्दैन, it returns a null, nothing. So कुनै पनि भ्यालु पास गर्नु छ, कुनै पनि भ्यालुहरु चाहिँ रिटर्न गर्नु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली चाहिँ के युज गर्छौं त, इन्टिजर, फ्लोट, क्यार यस्तो टाइप्सको चाहिँ डेटा टाइप्सहरु युज गर्छौं। दे आर द रिटर्न टाइप्स। So here void doesn't returns a value. So second one is this profile function. Profile function ले के गर्छ त भन्दाखेरि मेन फंक्शनले यो प्रोफाइल फंक्शन्सलाई चाहिँ कल गरिराको छ। सो यो प्रोफाइल भन्ने फंक्शन चाहिँ हाम्रो युजर डिफाइन्ड फंक्शन जहाँ छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर जान्छ। सो प्रोफाइल भन्ने फंक्शन्सलाई कल गरिराको छ। सो यो प्रोफाइल भन्ने फंक्शन चाहिँ हाम्रो फंक्शन डेफिनेसन हो। फंक्शन डेफिनेसनमा हाम्रो चाहिँ लजिक
कुनै पनि स्टेटमेन्ट्सहरु युज गरिन्छ जो चाहिँ बडी अफ द फंक्शन भन्ने गर्छौं सो यो डेफिनेसन अफ अ फंक्शनमा चाहिँ बडी फंक्शनमा चाहिँ हामीले आफ्नो नेम र डेजिग्नेसन चाहिँ प्रिन्ट गरिराछौं सो अब यो चाहिँ void प्रोफाइलले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ यो स्टेटमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ कुन ठाउँमा प्रिन्ट गर्ने गर्छ त यो तपाईको इन्टिजर मेनमा अनि तपाईको कर्ली ब्रेसेसले के हुन्छ त टर्मिनेट हुन्छ सो यसको आउटपुट चाहिँ हाम्रो चाहिँ माई नेम इज दीपक भट्ट आई एम अ कम्प्युटर साइन्स लेक्चरर प्रिन्ट हुन्छ सो डु यु नो व्हाई वी हैव युज्ड द वर्ड प्रोफाइल एट 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द प्रोग्राम यसको आन्सर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ गेट गरिसक्नु भएको होला सो यो चाहिँ हाम्रो फंक्शन प्रोटोटाइप सो फंक्शन प्रोटोटाइप ले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि अ फंक्शन प्रोटोटाइप गिव्स द इन्फर्मेसन टु द कम्पाइलर दैट द फंक्शन मे लेटर बी युज्ड इन द प्रोग्राम सो कुनै पनि कुराहरु जस्तो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम प्यारामिटर्सहरु त्यसको इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ कम्पाइलरलाई दिने गर्छ फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेसनले सो यो फंक्शन भनेको कल द फंक्शन हो त्यो फंक्शन्सलाई चाहिँ यहाँ कल गरिरहेको छ सो void प्रोफाइल भन्ने फंक्शन हाम्रो युजर डिफाइन फंक्शन हो व्हिच इज अ डेफिनेसन अफ अ फंक्शन यो भित्र लेखिएको जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरु छ यो प्रोफाइल भन्ने फंक्शनलाई हामी कहाँ कल गर्दै छौं त मेन मेथडमा कल गर्दै छौं मेन फंक्शनमा कल गर्दै छौं सो अब मेन फंक्शनले के गर्छ त यो प्रोफाइल भित्र लेखिएको जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरु छ त्यो सबैलाई यसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ सो सी फंक्शन प्यारामिटर्स इन्फर्मेसन क्यान बी पास टु फंक्शन्स एज अ प्यारामिटर इन्फर्मेसन हामी पास गर्न सक्छौं फंक्शनमा बाइ द हेल्प अफ प्यारामिटर प्यारामिटर्स एक्ट्स एज भेरिएबल इनसाइड द फंक्शन parameters acts as a variable inside the function parameters are specified after the function name inside the parenthesis you can add as many parameters as you want just separate them with a comma so let's move on to the next slide which shows the concept of parameters so we have shown the syntax of the parameter how parameters are passed to the function so this is the return type so return type may be void or you can use int float char so this is the function name you can use any function name parameter 1 parameter 2 parameter 3 and the code to be executed so you चाहिँ सानो example of C function parameter को जसमा चाहिँ हामीले प्रोफाइल भन्ने फंक्शन भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ आर्गुमेन्ट्स पास गरिरा छौं सो प्यारामिटर हाम्रो चाहिँ नेम भनेको हाम्रो प्यारामिटर हो सिंगल प्यारामिटर पास गर्दै छौं सो दैट इज अ क्यारेक्टर डेटा टाइप अनि हाम्रो जहिले पनि सी प्रोग्राममा कन्ट्रोलर कम्पाइलरले जहिले पनि हाम्रो यो ब्लक अफ कोडलाई एक्जिक्युट गर्ने भनेको मेन मेथडबाट हो दिस इज अ मेन फंक्शन which is a predefined function so profile मा हामीले के आर्गुमेन्ट्स राखेको छौं त दीपक भट्ट भनेर सो यो दीपक भट्ट भनेको हाम्रो चाहिँ आर्गुमेन्ट्स हो सो यो आर्गुमेन्ट्स लाई चाहिँ हामीले प्रोफाइल भन्ने फंक्शनमा राखिरा छौं सो यो प्रोफाइल भन्ने फंक्शन को थ्रुबाट हाम्रो चाहिँ यहाँ के भइराको छ त नेम लाई चाहिँ प्रिन्ट भइराको छ सो व्हेन अ प्यारामिटर इज पास्ड टु द फंक्शन इट इज एन आर्गुमेन्ट सो फ्रम द example above name is a parameter while Deepak Bhatta is an argument so Deepak Bhatta ke ho the argument so let's jump on to the next slide multiple parameters so inside the function you can add as many parameters as you want so यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ सिंगल प्यारामिटर पास गरेर हेरेको थियौ सो अब चाहिँ हामी चाहिँ तीन वटा प्यारामिटर्स चाहिँ पास गर्छौं एउटा फंक्शनमा सो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ void प्रोफाइल भनिएको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन हो सो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेसनमा हाम्रो चाहिँ तीन वटा प्यारामिटर्स पास गरिएको छ नेम व्हिच इज अ क्यारेक्टर डेटा टाइप इन्टिजर एन्ड क्यार सो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ नेम एज अ भेरिएबल नेम युज गरिरा छौं एज अ क्यारेक्टर डेटा टाइप यसमा चाहिँ भेरिएबल नेम डिनोट छैन यसमा चाहिँ क्यारेक्टर को पनि नेम छैन सो नेम
प्रोटोटाइप डिक्लेरेसनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भेरिएबल नेम लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन हामी चाहिँ कम्पाइलरलाई नोन गराउनको लागि कम्पाइलरलाई टेल्स गर्नको लागि बताउनको लागि चाहिँ जनरली युज गरिन्छ कस्तो टाइप्सको रिटर्न टाइप फंक्शन नेम कतिवटा प्यारामिटर्स त्यो प्यारामिटर्सको डेटा टाइप के हो भन्ने कुराको नलेज चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरलाई दिने गर्दछ सो void प्रोफाइल भन्ने युजर डिफाइन फंक्शन यो चाहिँ यो void प्रोफाइल भनेको चाहिँ हाम्रो फंक्शन डेफिनेसन हो सी प्रोग्राममा जहिले पनि हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोलर जान्छ हाम्रो चाहिँ मेन फंक्शनमा यहाँ चाहिँ प्रोफाइललाई चाहिँ कल गरिएको छ प्रोफाइल भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल्ली आर्गुमेन्ट्स पास गरेको छौं तीनवटा आर्गुमेन्ट्स दीपक भट्ट 27a+ सो यो प्रोफाइल भन्ने फंक्शन हो हाम्रो सो यो प्रोफाइल भन्ने फंक्शन हाम्रो चाहिँ यहाँ जान्छ हाम्रो चाहिँ फंक्शन डेफिनेसनमा सो फंक्शन डेफिनेसनमा फर्स्ट आर्गुमेन्ट्स तपाईहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ सिक्वेन्शियली चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ सो तपाईहरुको चाहिँ यो आर्गुमेन्ट्स को हाम्रो चाहिँ भेरिएबल भनेको नेम हो यो आर्गुमेन्ट्स को भेरिएबल भनेको एज हो यो आर्गुमेन्ट्स भनेको हाम्रो बीजी हो सो अब हामी चाहिँ सो बाइ द हेल्प अफ printf functions we are printing the name age and blood group so my name is %s because we are using a string data type by the help of array and I am %d years old %d as is a integer data type so we use a %d as a format specifier my blood group is %s which is also a string data type by the help of character and array we use a string data type in C program so यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिक्वेन्शियली हुनु पर्छ यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ आर्गुमेन्ट्स जस्तो आर्गुमेन्ट्समा तपाईहरुले चाहिँ यो यता तपाईहरुले चाहिँ प्यारामिटरमा पास गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ भ्यालुहरु पनि पास गर्नुपर्छ सो हाम्रो चाहिँ आउटपुट चाहिँ यस्तो आउँछ यसमा माय नेम इज दीपक भट्ट आई एम 27 years old माय ब्लड ग्रुप इज A positive so things to remember note that when you are working with multiple parameters, the function call must have the same number of arguments as there are parameters and the arguments must be passed in the same order. So योभन्दा अघिको एक्जाम्पलमा हेरेका थियौं यो चाहिँ हाम्रो दीपक भट्ट यो आर्गुमेन्ट्स जुन हो यो तपाईहरुको चाहिँ प्यारामिटरसँग म्याच गर्नुपर्छ यो 27 यो एज सँग म्याच गर्नुपर्छ यो A+ यो क्यार सँग म्याच गर्नुपर्छ भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ जस्तो जति पनि मल्टिपल प्यारामिटर्सहरु पास गर्नु तर आर्गुमेन्ट्सहरु सेम नम्बरमा हुनु पर्यो र त्यसको सेम अर्डरमा हुनु पर्यो क्यारेक्टर छ भने चाहिँ यो फर्स्टमा क्यारेक्टर हुनु पर्यो इंटीजर छ भने चाहिँ सेकेन्डमा इंटीजर थर्डमा वी आर युजिङ अ क्यारेक्टर एन्ड यो पनि क्यारेक्टर हुनु पर्यो सो अकॉर्डिंगली चाहिँ हाम्रो अर्डरहरु पनि सेम हुनु पर्यो So return value. So what is return value? The void keyword do not return a value. So I have already discussed about the void return type. So void actually doesn't return a value. If you want the function to return a value, you can use a data type such as integer or character or float, etc. Instead of void, you can use the return keyword inside the function. So if you want to return a value, then you can use integer, character or float data types. So this is the example of no return value. So simply you can see here we have written a void. So void doesn't return a value. This program does not return a value. So but parameters passes the value inside the main. So this is the call function call. So we are calling this function. Okay. So 7 is pass with this function name. So add this goes to here function definition. So function definition मा चाहिँ के राखिएको छ भन्दाखेरि integer x भनेर राखेको छ यो 7 लाई x ले के गर्छ त रिसिभ गर्छ यताबाट सेन्ड गरिएको छ यहाँ तपाईको भ्यालु के गर्छ त रिसिभ गर्छ यहाँबाट पास गरिएको छ यहाँ चाहिँ रिसिभ गरिएको छ सो एक्चुअली parameter are also two types formal parameters and actual parameters this one is actual parameter when you place inside the main method or main function the parameter is known as a actual parameter and the parameter which is used in the function definition
दे आर द फर्मल प्यारामिटर सो त्यो 7 चाहिँ हाम्रो कहाँ पास हुन्छ त तपाईहरुको चाहिँ इन्टिजर x ले चाहिँ रिसिभ गर्छ सो यहाँ चाहिँ इन्टिजर सम इक्वल्स टु 20 प्लस x लेखिएको छ यो x मा चाहिँ अब के हुन्छ त यो 7 चाहिँ यहाँ आएर आउँछ यो 7 चाहिँ यहाँ हुन्छ अनि यसमा चाहिँ के भनिएको छ त 20 प्लस x x को ठाउँमा कति छ त 7 सो 20 प्लस 7 कति हुन्छ त 27 यो 27 को भ्यालु केमा बसिरहेछ त हाम्रो सम भन्ने भेरिएबलमा बसिरहेछ सो हामी चाहिँ त्यसपछि प्रिन्ट गर्दै छौं प्रिन्ट एफ रिजल्ट इज पर्सेन्टेज डी सम यो सममा के को भ्यालु आउने हो त 7 सो हाम्रो रिजल्ट कस्तो आउला त आउटपुट रिजल्ट इज 27 भनेर है त So return value. So in this program we are returning a value. है भ्यालु लाई चाहिँ रिटर्न गरिरा छौं. So integer return type is used to return a value. So यहाँ पनि हामीले add भन्ने फंक्शन युज गरिरा छौं जसमा चाहिँ प्यारामिटर कतिवटा प्यारामिटर छ त only one parameter that is a integer data type parameter. कंट्रोलर केमा जान्छ त मेन फंक्शन मा जान्छ कंट्रोल सो यसमा चाहिँ हाम्रो के लेखिएको छ त printf the result is percentage d and we are passing 7 in the add function. add function मा यो 7 is argument हो भ्यालु हो यो भ्यालु कता पास हुन्छ त add भन्ने फंक्शन मा यहाँ छ add भन्ने फंक्शन which is a user defined function so 7 चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त यसमा x ले चाहिँ होल्ड गर्छ सो x को भ्यालु हाम्रो कति छ त 7 छ सो अब यहाँ के लेखिएको छ त रिटर्न 20 प्लस x को भ्यालु कति छ त 7 सो 20 प्लस 7 कति हुन्छ त हाम्रो 27 सो दिस 27 is a value that it returns by the addition function add भन्ने फंक्शनले के गरिरहेछ त 27 लाई रिटर्न गरिरहेछ रिटर्न गर्ने बेला कहाँ जान्छ त हाम्रो फेरि ब्याक टु द मेन फंक्शन मा यहाँ कति आउँछ त अब तपाईको 27 रिजल्टमा कति आउँछ त 27 So return value return the sum of function with two arguments तपाई एउटा आर्गुमेन्ट्स एउटा प्यारामिटरबाट पनि भ्यालु पास गर्नु दुईवटा प्यारामिटरबाट पनि भ्यालु पास गर्नु है मल्टिपल प्यारामिटर्स को मा भ्यालु हामी चाहिँ पास गर्न सक्छौं सो यहाँ पनि एड भन्ने चाहिँ एउटा फंक्शन युज गरेको छ जसमा चाहिँ टु वटा प्यारामिटर छ इन्टिजर डेटा टाइप्स को सो हाम्रो कन्ट्रोलर जान्छ जहिले पनि मेन फंक्शन मा सो यहाँ लेखिएको छ printf result is percentage d add 20,7 सो यो जति बेला सम्म उताबाट रिटर्न भएर आउँदैन तबसम्म यसमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ पास चाहिँ हुँदैन भ्यालु चाहिँ यता प्रिन्ट हुँदैन सो हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त एड भन्ने फंक्शन यहाँ लेखिएको छ भनेपछि 20 र 7 20 and 7 these are the two different numbers of same data type that is integer यो 20 चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ x मा गएर बस्छ यो 7 चाहिँ तपाईहरुको y मा गएर बस्छ सो अब x को भ्यालु कति भयो त 20 भयो y को भ्यालु कति भयो त 7 भयो सो यहाँ के लेखिएको छ त रिटर्न x + y x र y को भ्यालु जोडेर त्यो भ्यालुलाई के गर भन्दैछ त रिटर्न गर भन्दैछ रिटर्न कुन फंक्शनले गर्दैछ त एड भन्ने फंक्शनले सो 20 + 7 कति हुन्छ त 27 सो 27 is a value which returns by the add function सो फेरि यहाँ add भन्ने फंक्शन मा रिटर्न गर्दैछ यहाँ कति आउँछ त 27 सो रिजल्ट इज 27 प्रिन्ट हुन्छ है यहाँ चाहिँ आउटपुट देखिएको छ सो रिटर्न भ्यालु स्टोर्स द रिजल्ट इन अ भेरिएबल तपाईहरु भेरिएबल हामी चाहिँ रिजल्ट चाहिँ भेरिएबलमा पनि स्टोर गर्न मिल्छ है त सो यहाँ हेरौं एडिसन भन्ने एड भन्ने फंक्शन युज गरिएको छ जसमा चाहिँ टु वटा प्यारामिटर युज गरेको छ अफ इन्टिजर डेटा टाइप एन्ड हाम्रो कन्ट्रोलर जहिले पनि मेन मेथडमा जान्छ यहाँ हेर्नुस् इन्टिजर सम इक्वल्स टु एड 20,7 लेखेको छ जुन एड भन्ने फंक्शन छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर जान्छ फेरि यो x को ठाउँमा 20 जान्छ y को ठाउँमा 7 सो x + y लाई के गर भन्दैछ त जोडेर रिटर्न गर भन्दैछ x को भ्यालु कति छ त 20 छ 7 को भ्यालु y को भ्यालु 7 छ सो 20 + 7 27 and this add function returns the 27 and this 27 is stored on this sum function so 27 कहाँ आउँछ त
सम एड भन्ने फंक्शनमा सो यो 27 हाम्रो कहाँ स्टोर भएको छ त सम भन्ने फंक्शनमा हियर वी सिम्पली प्रिन्ट the result of this sum so result is our 27 so हाम्रो आउटपुट कति आयो त 27 आयो सो थ्यांक यू गाइज यसमा चाहिँ के डाउटहरु छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी टाइप्स अफ फंक्शन्स लिएर आउँछौं युजर डिफाइन्ड फंक्शन्स एन्ड प्री डिफाइन्ड फंक्शन त्यसको एक्जाम्पलहरु हेर्दै हामी चाहिँ नयाँ कुराहरु त्यसमा पनि सिक्ने छौं ओके थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू फर वाचिङ सी यू सुन